nè chẳng xong nhưng mà chắc mày một cùng nghe thì một bộ ta sắp nhà ta mẹ tao à ra tao sam ma sam phật nhà sa nè mô tăng sắp nhà tao mẹ tao à ra tao sam ma sam phật nhà sa nè mô tăng sắp nhà tao mẹ tao à ra tao sam ma sam phật nhà sa long xem lại như thế thế này cho ngày này cứ chỉ ngày đại dương bàn to nấu mì riêng rồi bao dương đi ngày mùng trong mùng tập đàm riêng có xong treka trek on một tuần này nó có rụp nó có sol chất nhiệt để bàn trồ riêng nó nông ở các ni như cái sai miền con mạch chăng đây là chuối ấp thầm nông ta thọt đàm mà giang tiệt là toàn ngày này trong cái sông xuồng chẹt đấy từ rụp được trong bàn bằng họ từ thay ní ta bằng ôn bàn cọt hơi nào khơi ông mình tại toàn mình cọt để ông hai tỷ này nhưng miền cách ta khác lực mòn gì rồi ta để trong bằng họ từ ní thằng cào mà hiện nát thằng cào nhầm đặt hà sờ đầy nát rồi ăn cái soi bị bạn cái chất làm pi đuông nó từ đầu dầm mát này khó của soi là cam nào muối đại dương ban phư một hơi ỏi phò nát ở đó là hết tụ bọc của soi bị bạn làm bay đuông đôi ẩm nát đấy khó cuộc to là cam nào muối đại dương ban phư một hơi ỏi phò và miền phần bay đuông nắng chẳng hết tụ rư phò là bọc của soi nó nực nông cam mau với chả rạ chật nó vì miền tái đọc làm mùi đuông phần nào rồi chứ này trong con tay bánh chẹ thả đọc làm mùi đuông ní cứ miền được nông to rồi bó mà hai con soi làm bánh đuông ấy phò được nông hết tục cả chất đại một thà sau phần nặng chất nó miền trầm bay đuông chẳng vì smile đang đọc trầm mùi đuông mà giang tiết nó đẹp nhưng đặt hàng trâu đặt tha sở rộp vì ba cái chất đọc trầm đuông ní vì thôi ạ của so là trầm đọc pi nâng thấy nâng của so là trầm mà phây mùi smile đang xăm sập mùi đuông rong ní nhưng mình còn tại lực bằng che ông pi cụ so là chất mà phây muối đây kịp phò rồi bó cụ so là cằm đứa cụ so là chất phân tài vì ai dương ngõ ai dương miền ca ngõ trong nâng tích ban trong lực là một lực một gì đang bình vô lực nông ở cả đi chẳng bao giờ là ó cùng toàn quạt thằng rau đặt sờ rộp xịt đây nâng ấy proca phần vô nó không thằng cào ní viên non thừa oi vì chợ bó nó bị bạc kịch rồi cột xó nó không cam ma và chả rạ bún cam ma và chả rạ chất ma sập bún miên thọ cột xó nó không hạ tập tạ chất ở miên nó không lục cột rạ chất của miên vì thế ai đang chờ lục chờ lỏng bàn có phần tái ca lực lang trong ní con tay mình che ở đằng thá cuộc xóa thọ rồi bao cuộc xóa là chặt nó ngại đại bật rất tới chia bạch bón đôi chia từ mình rất bọc cô nam mùi rồi mình rất bọc cô nam mùi rồi nó pro ấy pro ca khơi ca lư ca đăng thân đa ca đăng thọ tập đẹp năng chia của xóa đừng ạ của xóa nắng bật lại khang ạ của xóa mà nâng dương phạt chào tới pro ấy cô ạ của so nó yên bị bạc ở đây sân thích thật nóng hoặc bài dịch phùm buồn hôm nay anh ai khang thọ rồi bao của so là chất
8 ដួងនេះទើបវាផលរបស់ដែលបដិសន្ធិមកជាមកអត្តភាពជាមនុស្សចឹងណាចឹងបដិសន្ធិមកជាមនុស្សហ្នឹងវាមានការត្រូវការឃើញឮដូចគ្នាប៉ុន្តែវាចែកជាពីរមួយផ្នែកខាងអកុសលហ្នឹងគឺឃើញតែផលមិនល្អដូចជាបានរៀនមកហើយมันជាទីពេញចិត្តជាអនិច្ចារម្មណ៍ចំណែកឯកុសលខាងមហាកុសលដែលយើងកើតមកជាបុគ្គលដែលមានអត្តភាពជាមនុស្សជាដើមនេះគឺមិនថាបុគ្គលណាមួយឡើយគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅការឃើញការឮការធំក្លិនការដឹងរសផោតពៈដូចគ្នាសូម្បីព្រះអរហន្តជាដើមអញ្ចឹងបានមានពាក្យមួយថាតើព្រះអរហន្តមានកាមាវចរៈចិត្តដែរឬទេណាមានទេមើលដែលអ្នករៀនក្តីមិនបានរៀនក្តីអាចយល់បានជួយឆ្លើយមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានកាមាវចរៈចិត្តដែរឬទេអ្នកបានរៀនហើយក្តីអ្នកមិនបានរៀនហើយក្តីពិចារណាត្រង់ហ្នឹងបន្តិចសិនទៅបាទអ្នកគ្រូមានការមកបញ្ជាក់ពីគ្រូមានគ្រូមានណាបាទមានអ្នកគ្រូចាតើមាននឹងមូលហេតុអីបានលើកឡើងថាព្រះអរហន្តមានកាមាវចរៈចិត្តព្រោះចិត្តនេះមកថាអសោបនៈចិត្តអានេះគួរយើងឆ្ងល់តែបើយើងរៀនហើយយើងបាច់យល់ហើយស៊ីជម្រៅហើយយើងនឹងអាចយល់បានបាទអ្នកគ្រូមានមូលហេតុអ្នកគ្រូបានជាព្រះអរហន្តលោកមានសោបចិត្តដែរគ្រូហេតុអីបានមានជាចឹងដែរអ្នកគ្រូមូលហេតុថាវិបាករបស់កម្មនៅមានអ្នកគ្រូវិបាករបស់កម្មនៅមានគឺព្រះអង្គទៅមានអាពាហ៍ព្រះអង្គទៅអាថ្ងៃជឿប្រទេសអីហ្នឹងសិតតែមានហេតុនេះជាព្រះពុទ្ធអ្នកគ្រូមកនិយាយដល់ព្រះអរហន្តអ្នកគ្រូណាបាទបើមានពីណាឆ្លើយទៀតទេអាចយល់បានខ្លះទេហេតុអីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានកម្មាវចរៈចិត្តដែរមូលហេតុអ្វីអត់ដឹងទេណាសូមឆ្លើយព្រះអរហន្តដែលមានកាមាវចរៈចិត្តនោះគឺបានន័យថាពេលព្រះអរហន្តឃើញនៅរូបារម្មណ៍តាមផ្លូវភ្នែកណាការឮសំឡេងតាមផ្លូវភ្នែកតាមឮទៅតិចជាដើមនេះមិនថាជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទេចាឬក៏ព្រះការសាវកអីណានោះគឺមិនលើកលែងមួយឡើយអញ្ចឹងណាតែលោកមិនមានកាមារម្មណ៍ទេកាមាវចរៈចិត្តមានណាតែកាមារម្មណ៍លោកមិនអាចមានឡើយព្រោះលោកបានលះអស់ហើយផុតអស់ហើយនៅកាមារម្មណ៍យល់ទេទាំងហ្នឹងស្ដាប់បដើទៅណាកុំអីអត់ទាន់លើកពីកន្លែងហ្នឹងមកនេះទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបង្ហោះអាកណ្ដាស់ហ្នឹងទៅអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការអ្នកដែលរៀនខ្លះហើយចេះហើយនៅពិបាកអត់ទាន់គិតត្រូវអញ្ចឹងណាចាឬមួយក៏អាចហ្នឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឡើងថាដែលកុសលហ្នឹងគឺមានកុសលទៅដល់គ្រប់មិនមែនជាកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអីក្នុងការបដិសន្ធិបន្តឬមិនបដិសន្ធិបន្តនោះទេគឺគ្រាន់តែថាកុសលនេះវាជាផលរបស់កុសលទាំងអស់គឺថា
ក្នុងអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តហ្នឹងចាអញ្ចឹងខាងក្រោមហ្នឹងមិនបាច់ដាក់សរុបក៏បានដែរណាពាក្យថាសរុបហ្នឹងកុំដាក់នាំតែច្រឡំណានាំតែវិបាកចិត្តអញ្ចឹងយើងរៀននេះយើងកំពុងរៀននៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្ត54ណាអញ្ចឹងមិនបាច់ដាក់អាជួរក្រោមហ្នឹងទេខ្លាចច្រឡំខ្លាចមិនបានយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកដើម្បីលើកក្នុងទីនេះគឺគាត់ឲ្យលើកថាកាមាវចរៈចិត្ត54ហ្នឹងមានកាមាវចរៈកុសលចិត្ត5ក្នុង54ហ្នឹងវាមានវិបាកដែលជាកុសលហ្នឹងមាន16ដួងជាផលរបស់កុសលមហាកុសល8ដួងតែប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងហើយវិបាកនេះគឺកើតឡើងគ្រាន់តែហ្នឹងហើយវិបាកនេះគ្រាន់តែកើតឡើងចំពោះព្រះអរហន្តហ្នឹងណាចំពោះព្រះអរហន្តណាតែតាមផ្លូវទ្វាផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចចំោះដាតជាដើមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាកិច្ចធ្វើតួនាទីក្នុងការដឹងឮអីជាដើមហ្នឹងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះណាគឺឈ្មោះចិត្តនេះគេឈ្មោះថាកាមាវចរៈហើយឈ្មោះនេះឈ្មោះថាជាអសោភនៈចិត្តហើយបើយើងគិតថាព្រះអរហន្តមានជីវ័ននៅនឹងដែរមិនទៅឈ្មោះថាអសោភនៈចិត្តព្រោះមានជីវ័នរបស់អសិបបតៈដែលព្រះអរហន្តនោះចានៅក្នុងអសោភនៈចិត្តដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវវិភាគឲ្យយល់ថាចិត្តនេះជាកាមាវចរៈចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុគ្គលដែលនៅមានជីវិតសូម្បីព្រះអរហន្តដែលលោកមិនទាន់បានបរិនិព្វានទៅក៏មុនិព្វានអីលោកមួយដែលមិនទាន់បរិនិព្វានទៅគឺលោកនិព្វានហើយចិត្តណាតែជីវិតលោកគង់នៅឈ្មោះថាលោកមួយដឹងវាមានអនុបាទិសតពាននិងសតិសបតិសពានគ្រូមានពីរយ៉ាងណាបាទបាទនិព្វានដែលលោកកំពុងមានជីវិតរស់នៅចឹងណាបាទនិព្វានហ្នឹងគឺនិព្វានដែលកំពុងរស់នៅណាអញ្ចឹងលោកត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារ5ហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកអត់មានកាមអារម្មណ៍ទេណាគេអត់បានណាហើយដល់ក្នុងខាងក្រោមនេះទើបខ្ញុំដាក់ថាជាផលរបស់កុសលចិត្ត21ហ្នឹងមិនឲ្យច្រឡំប៉ុន្តែក្នុងយើងដែលបានរៀននេះគឺយើងរៀននៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្ត54ចាអញ្ចឹងផលរបស់អហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងគឺជាផលរបស់មហាកុសល8ដែលអីដែលធ្វើកម្មក្នុងអតីតជាតិឬបច្ចុប្បន្នជាតិដីជាហេតុជាដើមនឹងតែងតែជាបច្ច័យឲ្យកើតនៅកុសលវិបាកចិត្តណា8ដួងបែរជាវិជាវិបាកហ្នឹងវិបាកយើងកំពុងរៀនហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាវិបាកនៅក្នុងកុសលចិត្តយើងអត់ទាន់រៀនដល់ទេមែនទេយើងទៅរៀននៅក្នុងអហេតុកៈឬអសោភនៈចិត្តអញ្ចឹងណាតែចិត្តនេះវានាំឲ្យទៅបដិសន្ធិហ្នឹងដល់បដិសន្ធិក៏នៅក្នុងបដិសន្ធិកាលក៏បានក្នុងប្រវត្តិកាលក៏បានឲ្យផលវាឲ្យផលបដិសន្ធិនេះគឺក្រោយពីឬក៏ញ៉ាំងវិបាកនឹងផលពីអតីតឬក៏អាចញ៉ាំងផលនឹងនៅក្នុងក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានអនាគតក៏មានបានន័យថាវា8ដួងហ្នឹងវាក្នុងធ្វើឲ្យបដិសន្ធិទៅខាងមុខក៏មានទទួលពីបដិសន្ធិពីអតីតមកក៏មាននិងទទួលនៅអារម្មណ៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានផលរបស់កម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងបានមើលមានបានអានមានបានសូត្រនៅអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តនៅប៉លីយើងបានសូត្រនៅបានរៀបរាប់នៅកាលនោះសប្តាហ៍មុនណាសប្តាហ៍មុនចាំដូច
សូត្រហើយដែរខ្ញុំថាដូចជាសូត្រហើយអស់ហើយវាចូលដល់លក្ខណៈទីចតុកាយហ្នឹង យ៉ាងណា ចាសូត្រហើយតែតែយើងសូត្រដោយសភៅរបស់លោកគ្រូមែនទេ សូត្រដោយសភៅរបស់លោកគ្រូ អញ្ចឹងចេះទៅមកសូត្រក្នុងសភៅមួយនេះទៀតព្រោះបកប្រែព្រោះបកប្រែវែងជាងសភៅលោកគ្រូណាបកអហេតុកៈកុសលវិបាកបន្តិចចុះ ចាថ្ងៃមុនហ្នឹងយើងហ្នឹងឯងសូត្រតាអកុសលវិបាកឯណាអត់ទាន់សូត្រខាងផ្នែកកុសលទេហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ចឹងសូត្រខ្ញុំនឹងលើកសូត្រនៅសភៅមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំបើកមើលទៅគឺថាវាមានការបកប្រែហ្នឹងល្អច្រើនវែងឆ្ងាយយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងរៀនដំបូងហ្នឹងនឹងងាយយល់សភៅលោកគ្រូបាត់បកខ្លីៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកសូត្រនៅអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងគឺផលរបស់មហាកុសលចិត្ត8ដែលកើតដែលធ្វើកម្មក្នុងអតីតជាតិក្តីឬបច្ចុប្បន្នជាតិក្តីជាដើមតែងតែជាបច្ច័យឲ្យកើតកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងក្នុងបដិសន្ធិកាលឬថាក៏បានក្នុងប្រវត្តិកាលក៏បានអញ្ចឹងមួយឧបេខាសហកតាំងចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកចិត្តតាំងប្រែថាចិត្តឃើញនៅអត្ថារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍រូបល្អកើតព្រមនិងឧបេខាសហកតៈឬមានភាពជាកណ្ដាលដែលកើតពីផលរបស់បុគ្គលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយទី2ចិត្តលឺអត្ថារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍សំឡេងល្អកើតព្រមនឹងឧបេខាសហកតៈឬមានភាពជាកណ្ដាលដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយ3ធំអចិត្តធំនៅអត្ថារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ក្លិនល្អកើតព្រមនឹងឧបេខាសហកតៈឬមានភាពកណ្ដាលដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយ4ឧបេខាសហកតាំងជីវហាវិញ្ញាណังកុសលវិបាកចិត្តតាំងប្រែថាចិត្តលិតភ្លក់នៅអត្ថារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍រសជាតិល្អកើតព្រមនឹងឧបេខាសហកតៈឬមានភាពជាកណ្ដាលដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយ5សុខសហកតាំងកាយវិញ្ញាណังកុសលវិបាកចិត្តតាំងប្រែចិត្តដឹងនៅកាយដែលជាអត្ថារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ថោថពៈឬប៉ះពាល់ល្អកើតព្រមនឹងឧបេខាសហកតៈឬមានភាពជាសុខតាមផ្លូវកាយដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយ6ឧបេខាសហកតាំងមโนធាតុអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តតាំងហៅថាសម្បដិឆន្នចិត្តប្រែថាចិត្តដឹងនៅអត្ថារម្មណ៍ទាំង5សម្បដិឆន្នចិត្តឬទទួលអារម្មណ៍ល្អណាមួយកើតព្រមនឹងឧបេខាសហកតៈឬមានភាពជាកណ្ដាលដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយ7សមនស្សសហកតាំងមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកៈកុសលវិបាកចិត្តតាំងហៅថាសន្តិរណចិត្តប្រែចិត្តនឹងនៅអតិអត្ថារម្មណ៍ទាំង6គឺសន្តិរណចិត្ត
ឬការពិចារណាអារម្មណ៍ល្អពិសេសណាមួយកើតព្រមនឹងសោមនស្សៈសហកតៈឬមានការរីករាយដ៏ក្រៃលែងដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយ 8 ឧបេក្ខាសហកតាំងមโนវិញ្ញាណធាតុអហេតុកកុសលវិបកចិត្តតាំងហៅថាសន្តិរណៈចិត្តប្រែថាចិត្តដឹងនៅអដ្ឋារម្មណ៍ទាំង6គឺសន្តិរណៈចិត្តឬការពិចារណាអារម្មណ៍ល្អណាមួយកើតព្រមនឹងឧបេក្ខាសហកតៈឬមានភាពជាកណ្ដាលដែលកើតពីផលរបស់កុសលកម្មឬអំពើបុណ្យមួយមហាវិបាកចិត្ត8ដួងគឺកម្មាវចរៈកុសលចិត្ត8ដួងឬមហាកុសលចិត្ត8ដួងជាបច្ច័យឲ្យផលដល់សហេតុកវិបាកចិត្ត8ដួងឬមហាវិបាកចិត្ត8ដួងហើយឲ្យផលដល់អហេតុកកុសលវិបាកចិត្ត8ដួងទៀតមហាវិបាកវិបាកចិត្តវិបាកចិត្ត8ដួងនេះឲ្យបដិសន្ធិកើតក្នុងកាមសុគតិភូមិ7ជាន់នៅយើងសូត្រទៅត្រឹមនឹងចោះព្រោះឯនេះវាឆ្លងទៅដល់មហាវិបាកហើយចឹងយើងសូត្រត្រឹមអា8ដួងមិញបានចាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងនេះកុំឲ្យឆ្លងតែឆ្លងឲ្យនាំច្រឡំចាអញ្ចឹងបានដែលយើងបានសិក្សាមកនៅក្នុងអហេតុកចិត្តនេះយើងអាចជាយាមនៅពាក្យបល័យដែលបានសូត្រដូចអំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងសូត្រហើយចាំនៅចិត្តនីមួយថាតើអកុសលវិបាកចិត្តហ្នឹងអកុសលវិបាកហ្នឹងជាផលរបស់អីសួរឆ្លើយអកុសលវិបាកចិត្តមានប្រមាណដួងថាអីអកុសលវិបាកចិត្តមាន7ដួងវាផលរបស់កម្មអីជាផលរបស់អកុសលចិត្ត12តាពូនឹងឲ្យចាំច្បាស់ណាចុះអហេតុកកុសលវិបាកមានប្រមាណដួងអហេតុកកុសលវិបាកមាន8ដួងជាផលរបស់អីជាផលរបស់មហាកុសល8មហាកុសលចិត្ត8មានផលមានវិបាកប៉ុន្មានទាំងអស់នឹងនៅកម្មវចរៈមានវិបាកប៉ុន្មានមហាកុសលទាំង8មានមហាវិបាក8ចឹងស្មើនឹងវិបាកប្រមាណស្មើនឹងផលរបស់ចិត្តមានប្រមាណអីចង់សួរទាំងអស់ឬក៏តែចាសួរថាផលរបស់កុសលនោះវាមានវិបាកហ្នឹងផលរបស់កុសលហ្នឹងវាមានប្រមាណកុសលវិបាកនៅក្នុងកម្មវចរៈហ្នឹងដែលយើងមិញហ្នឹងវាមានប្រមាណដួងទាំងអស់តែញ៉ាំងផលឲ្យកើតមហាកុសលនៃញ៉ាំងផលឲ្យកើតវិបាកហ្នឹងមានប្រមាណដួងមាន8ដួងអីគឺអី8ដួងគឺអីកូនមើលអត់ចាំឃើញមិនមើលអត់ចាំទេចង់គាត់នឹងឆ្លើយថាដែលយើងថាផលរបស់កុសលហ្នឹងវាមានត្រឹមតែ8ទេអញ្ចឹងហ៎ផលរបស់អកុសលមិញអកុសលចិត្ត12វាមាន7ដួងមិនអញ្ចឹងហ៎ចំណែកឯផលរបស់កុសលចិត្តស្ដាប់ឲ្យបានណាចំណែកឯកុសលចិត្តមាន8ដួងមានផល
ញ៉ាំផលឲ្យកើតឡើងបានប្រមាណរួមអូអីតារាងឲ្យទៅហើយក៏បានទៅយកខ្លះមកហើយជួតែកន្លែងណាធ្លាប់រៀនទេមានអ្នកយល់មានអ្នកឆ្លើយត្រូវក្តីខុសក្តីឆ្លើយឲ្យតែបានឆ្លើយហើយនឹងសួរសំខាន់ជាងគេក្នុងកម្មវចរៈចិត្តមិនយើងបានចាប់រៀនផ្ដើមពីដំបូងមិនចឹងណាប៉ុន្តែដែលយើងចាប់រៀនមកកណាត់សិនព្រោះកម្មវចរៈហ្នឹងចែកចេញជាប្រមាណប្រភេទសារឡើងវិញកម្មវចរៈចិត្ត54នេះចែកចេញជាប្រមាណផ្នែកប្រមាណប្រភេទកម្មវចរៈចិត្ត54ចែកជា3ប្រភេទបងមានអ្នកឆ្លើយផ្សេងទៀតទេមានអ្នកយល់ទេហ្នឹងឯងបានលើកមកសារដើមវិញបន្តិចសិនណាចាំយើងរៀនទៅមុខទៅតទៀតមានអ្នកយល់ទេកម្មវចរៈចិត្ត54ចែកជាប្រមាណប្រភេទប្រមាណយ៉ាងកម្មវចរៈចិត្ត54ចែកជា3ប្រភេទអីប្រភេទទៀតមានទីណាយល់ជាងនឹងទៀតទេប្រភេទរបស់អីរបស់អីកម្មវចរៈប្រាប់ថាហេតុទៅតែជាហេតុមានប្រមាណយ៉ាងក៏បានដែរបាទតែសោបណៈនិងអសោបណៈក៏បានដែរចែកចាប៉ុនដោយសារខ្ញុំមើលក្នុងតារាងហ្នឹងទៅឃើញគេចែកជា3ទៅបាទគេគិតថាអញ្ចឹងចែកជា3ក្នុងតារាងហ្នឹងមើលតារាងចែកជា3ក្នុងតារាងមានក្នុងកម្មវចរៈចិត្ត54ហ្នឹងគេចែកជា3មានកម្មវចរៈសាធនៈចិត្ត24អហេតុកៈចិត្ត18ហើយនិងអកុសលចិត្ត12អញ្ចឹងយើងសរុបទៅបាន54អញ្ចឹងបើខ្ញុំសួរចេះវិញថាយើងចែកជា3ប្រភេទគេលោកខ្ញុំសួរទៅសំដៅមិនត្រូវចាឆ្លើយមិនត្រូវការសំដៅរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងវិញសួរថាដែលចែកបើចែកជា2ប្រភេទបានប្រភេទណាប្រភេទអី2បើចែកជា2ឥឡូវអូនថា3ហ្នឹងវាត្រូវហើយគឺអកុសល6ប្រភេទវិបាកកម្មមិនសួរធម្មតាកម្មវចរៈចិត្តនឹងសួរពីវិបាកមិញហីមិញអីសួរថាកម្មវចរៈចិត្ត54ហ្នឹងចែកជាប្រភេទមានប៉ុន្មានប្រភេទអញ្ចឹងឆ្លើយមិញក៏អត់ណងដែរអញ្ចឹងព្រោះអីវាមិនមើលសោបណៈអសោបណៈ2សោបណៈនិងអសោបណៈ2ណាបើខ្ញុំសួរថាក្នុងអសោបណៈមានប្រមាណប្រភេទចែកជាងជា2មានអីមានអហេតុកៈនិងអកុសលនិងសហេតុកៈណែចឹងសួរទៅវាអាចច្រឡុកច្រឡំគ្នាប៉ុន្តែទីនេះខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងកម្មវចរៈចិត្តហ្នឹងបើចែកជា2តើប្រភេទហ្នឹងជាប្រភេទអីខ្ញុំដាក់ទិសឲ្យឆ្លើយវិញបើចែកជា2បានដល់ចិត្តអីខ្លះក្នុងកម្មវចរៈចិត្តបើចែកជា2បានឲ្យអកុសលចិត្ត12ហើយនឹងអតកៈអត់ទេក្នុងកម្មវចរៈ54ចែកជា2អ្នកគ្រូបើចែកជា2គឺបានដល់អសោបនចិត្ត30និងសោបចិត្ត24អ្នកគ្រូហ្នឹងឆ្លើយចំចំនួនណាចាជប់បើអសោបណៈ30បើចែកចេញជា2
បានអ្នកគ្រូបានដល់អក្សរចិត្ត12ហើយនឹងអហេតុកៈ18អ្នកគ្រូ ចាអញ្ចឹងពីហ្នឹងវាជាបើចែកជាហេតុចែកដូចម្ដេច បាទ បើចែកជាហេតុអសោតនៈចិត្តហ្នឹងណាបើចែកជាហេតុណា បាទអ្នកគ្រូបើចែកជាហេតុវាទៅបាន3អ្នកគ្រូមានអក្សរហេតុ12ហើយនឹងវិបាករបស់អក្សរហេតុអក្សរវា7ហើយនឹងវិបាក8ដែលជាកុសលដែលជាកុសលអ្នកគ្រូ ខ្ញុំសួរថាសោបនៈចិត្ត30បើចែកជាហេតុឡើយមើលចែកទាំងពី2បានដល់ចិត្តអីបើនិយាយពីហេតុហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតថាចែកចេញជា2 ជា2 18 បាទអ្នក បើចែកជាហេតុណាបើចែកជាហេតុនោះឲ្យបានចិត្ត30នោះបើចែកជាហេតុនេះបានសេចក្តីដូចម្ដេចចែកចេញជា2ដោយហេតុណាចែកដោយហេតុណាអានេះគ្រាន់រំលឹកដើមបន្តិចសិនចាំយើងទៅរៀនបន្តបើចែកជាហេតុបានដល់សហេតុកៈចិត្ត12និងអហេតុកៈចិត្ត18ណាស្ដាប់ម្ដងទៀតណាយល់នៅមកមេរៀនមិញបន្តវិញ ដោយសារអញ្ចឹងដូចថាពួកគាត់អត់តន់យល់ថានៅក្នុងអក្សរបនៈចិត្ត30ហ្នឹងបើសិនចែកចេញជា2អកុសលចិត្ត12ហ្នឹងវាជាចិត្តដែលមានហេតុហើយដល់ពេលអហេតុកៈ18ហ្នឹងជាចិត្តដែលអត់ហេតុអញ្ចឹងបើយើងនិយាយភាពខុសគ្នានៅក្នុងចិត្ត30ហ្នឹងបើវាខុសគ្នាគឺខុសដោយសារចិត្ត12ដួងហ្នឹងវាមានហេតុហើយអា18ហ្នឹងវាអត់ហេតុ ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំបានថាបើចែកជាហេតុហ្នឹងណាចឹងគាត់បញ្ជាក់គាត់ម្ដងទៀតឲ្យគាត់យល់ឡើងហេតុមានសហេតុកៈចិត្ត12និងអហេតុកៈចិត្ត18ស្មើនឹង30ចិត្តមែនទេឥឡូវមកបន្តមេរៀនដែលត្រូវរៀនម្ដងទៀតជាថ្មីសួរថាផលរបស់កុសលចិត្តនេះ8ដួងនេះមានប៉ុន្មានដួងជាវិបាកមិនមែនថ្មីហើយក៏ធ្លាប់បញ្យល់ផលរបស់កុសលផលរបស់អកុសលចិត្តមានតែ8ដួងឯងមែនទេមែនអាគីអ្នកដឹងជាងគេចាអីផលរបស់កុសលចិត្តមាន8ដួងប៉ុន្តែផលរបស់កុសលចិត្តមានប៉ុន្មានមហាកុសលមិនផលរបស់កុសលទេក៏ច្រឡំទៀតផលរបស់មហាកុសលមាន8ដួងអីតន់គ្រប់សិនមានតែ8ដួងមិនបាច់ចាំដាក់អហេតុកៈកុសលវិបាកទេយល់ទេហើយដែលនាំឲ្យដាក់អហេតុកៈកុសលវិបាកព្រោះអីព្រោះអកុសលវិបាកវាមានតែ7ដួងប៉ុណ្ណោះដល់តែពេលអហេតុកៈកុសលវិបាកឬក៏ផលរបស់កុសលនេះវាមិនមែនមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងទើបទីនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាផលរបស់កុសលចិត្តហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែ8ដួងជាអហេតុកៈចិត្តហ្នឹងទេទើបប្រើពាក្យថាអហេតុកៈដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំវិបាកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានវិបាកផ្សេងទៀតជាសហេតុកៈបានដល់វិបាកអី
អត់ចាំមែនណោះ បាទអ្នកគ្រូនឹងឲ្យបានជាដាក់ក្នុងហេតុកៈហ្នឹងព្រោះវិបាកហ្នឹងជាកុសលដែរប៉ុន្តែកុសលហ្នឹងវាតូចវាទៀបជាមហាកុសល8អ្នកគ្រូអញ្ចឹងបានស្ថិតកុសលទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងហេតុកៈអ្នកគ្រូ ខ្ញុំមិនមែនសួរត្រង់ហ្នឹងទេខ្ញុំសួរថាផលរបស់កុសមហាកុសលណាដែលញ៉ាំផលឲ្យកើតវាមានប៉ុន្មានដួង មាន16ដួងអ្នកគ្រូ ចាអញ្ចឹងបានចាំខ្លះឃើញទេមានអ្នកចាំប៉ុន្តែអ្នកអត់ចាំច្រើនមកព្រោះអីព្រោះថាអា8ដួងនេះមកអី8ដួងឲ្យ16យើងមិនមានអហេតុកៈនោះវិបាកនោះ8ហើយដល់8ដួងមកអីមិនជាអីចិត្តហ្នឹង មហាកុសល8ដួង អត់ទេនិយាយវិបាក ចា មហាវិបាកចិត្ត8ដួងអី បើនិយាយហ្នឹងវាត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអហេតុកៈវិបាក8ដួងព្រោះវាមានសហេតុកៈមហាវិបាក8ដួងណាចាំម្ដងទៀតណាចិត្តមហាកុសលចិត្ត8ដួងនេះកាលណាបំពេញគ្រប់កម្មបត្តិជាញ៉ាំផលឲ្យកើតនេះកើតជាកុសលហើយវិបាកហ្នឹងញ៉ាំផលឲ្យកើតវាមាន16ដួងគឺបានដល់អហេតុកៈកុសលវិបាកនេះ8ដួងនិងសហេតុកៈគឺមហាវិបាក8ដួងសហេតុកៈ8ដួងអហេតុកៈវិបាក8ដួងចាំទេត្រង់ហ្នឹង ចាំអ្នកគ្រូ អត់មិនប្រើអានោះអហេតុកៈហ្នឹងចាំបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាជាអហេតុកៈទេហើយអា7ដួងយើងអត់មិនប្រើទេមិនបាច់ប្រើអហេតុកៈទេព្រោះវាមានតែ7ដួងប៉ុណ្ណោះចំណែកផលរបស់កុសលវិញវាមានដល់16ដួងហើយវា8ដួងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាជាសហេតុកៈអហេតុហើយវាជាអហេតុកៈកុសលវិបាកបើតែយើងនិយាយ8ដួងជាអហេតុកៈកុសលវិបាកមកគេដឹងតែចិត្តហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអីហើយវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តក្នុងការឃើញដឹងក្លិនដឹងរសដឹងថោកបពៈទៅឯមហាកុសល8នេះដែលជាសហេតុកៈហ្នឹងវាមិនមែនជាតួដើម្បីប្រព្រឹត្តការឃើញការឮដឹងក្លិនដឹងរសដូចជាក្នុងវិធីចិត្តដែលយើងរស់នៅសប្ងៃតាមទ្វារ5ហ្នឹងទេណាវាមិនមែនតួនាទីរបស់វាទេឃើញទេអញ្ចឹងអហេតុកៈនេះខាងលើនេះវាមានអីចក្ខុសោតៈធានអ្នកជីវហាអញ្ចឹងទៅបាទចំណែកឯមហាវិបាកវាមានតួនាទីវាធ្វើកិច្ចផ្សេងគ្នាឃើញទេដល់អញ្ចឹងចក្ខុប្រសាទវាធ្វើនាទីអីឥឡូវមើលចក្ខុប្រសាទវាធ្វើនាទីអីចក្ខុវិញ្ញាណច្រឡំសំទោសចក្ខុវិញ្ញាណនៃចិត្ត2ហ្នឹងយើងរៀនអកុសលរួចឥឡូវយើងរៀនពីផលរបស់កុសលម្ដងចក្ខុវិញ្ញាណនៃចិត្ត2ដួងហ្នឹងមាន2ដួងមែនទេមួយជាអកុសលមួយជាផលរបស់អកុសលមួយជាផលរបស់កុសលអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណនៃចិត្ត2ដួងនេះធ្វើកិច្ចអីព្រោះឲ្យកិច្ចទៅដែរណាកិច្ចឲ្យមើលដែរណាប្រាប់ឲ្យប្រាប់គេថាឲ្យមើលកិច្ចផង ធ្វើទស្សនៈ អូលើកតែកិច្ចណាអ្នកមិនបានរៀនត្រូវចិត្តត្រូវចាំណាចាំពីពេលហ្នឹងទៅណាដើម្បីយើងឈានទៅមុខធ្វើចឹងចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តគឺធ្វើកិច្ចបានប៉ុន្មានចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចបានប៉ុន្មាន ធ្វើកិច្ចបានមួយអ្នកគ្រូ គឺ ទស្សនកិច្ច យ៉ាងទេសនកិច្ចចុះសោតវិញ្ញាណចិត្ត2ដួងនេះវាធ្វើកិច្ចបានប្រមាណធ្វើកិច្ចអី ធ្វើកិច្ចបានមួយដូចគ្នាគឺតវនកិច្ចអ្នកគ្រូ តវនកិច្ច ចា មានថ្មីស្ដាប់ណាអញ្ចឹងសក្ទានវិញ្ញាណចិត្ត2ជាកុសលមួយជាអកុសលមួយវាធ្វើកិច្ចបានប៉ុន្មាន
ធ្វើកិច្ចបានមួយដូចគ្នាអ្នកគ្រូគឺខាយនកិច្ច ជាណកិច្ច ចា ជីវហាហ្នឹងជីវហាវិញ្ញាណចិត្តទី4កុសល1អកុសលចិត្តទី1ធ្វើកិច្ចបានហ្មង ធ្វើកិច្ចបានមួយដែរគឺតាយនកិច្ចអ្នកគ្រូ ព្រះសកិច្ចហ៎ តាយនកិច្ចអ្នកគ្រូ ជាណកិច្ចមិនដល់កិច្ចទីប៉ុន្មានទី3មិញហ៎ ជីវហា សាយនកិច្ច តាយនកិច្ចអ្នកគ្រូជីវហាអ្នកគ្រូដល់ទី4ហើយ អូទី4ហើយសាយនកិច្ចហើយ ចា អញ្ចឹងទី5ធ្វើកិច្ចអី ផោសនកិច្ចអ្នកគ្រូ ចាធ្វើផោសនកិច្ចប៉ះសក់អុកណាការប៉ះពាល់កិច្ចជាកិច្ចហ្នឹងហើយធ្វើកិច្ចប៉ះទុកហ្នឹងជាកិច្ចប៉ះពាល់ខោតពីរំអញ្ចឹងក្នុង5ដួងហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍ប៉ុន្មាន 5ដួងទទួល មិញ ចាអារម្មណ៍5អ្នកគ្រូ អារម្មណ៍បាន5សូមរាប់អារម្មណ៍5ហ្នឹងឲ្យអ្នកថ្មីឮផងមើល មកអារម្មណ៍រូបារម្មណ៍សទ្ធារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រសារម្មណ៍ផោតពីរម្មណ៍អ្នកគ្រូអារម្មណ៍5 បើជាអារម្មណ៍យើងអត់ហៅថោតពីរម្មណ៍ទេបើជាអារម្មណ៍ ចា ហៅអត់ បើជាអារម្មណ៍ មិនហៅថាថោតពីរម្មណ៍ចឹងទេពួកបើនៅក្នុងដែលកាយប្រសាទកាយវិញ្ញាណនេះយើងហៅថាថោតពីរម្មណ៍បានណាឬថោតពៈបានប៉ុន្តែនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងត្រូវនិយាយអំពីអារម្មណ៍របស់ប្រសាទមានន័យថាចក្ខុប្រសាទអាស្រ័យនឹងរូបារម្មណ៍សំទោរូបារម្មណ៍វាទៅអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងចាទីអារម្មណ៍បានថាសំឡេងវាអាស្រ័យសោតប្រសាទប៉ះទប់នឹងសោតប្រសាទហើយបានធ្វើឲ្យសោតវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះសោតវិញ្ញាណវាអាស្រ័យប្រសាទរូបកើតមិនចឹងណាអញ្ចឹងតើតើមានសំឡេងទៅប៉ះទប់នៅប្រសាទនេះទើបធ្វើឲ្យសោតវិញ្ញាណកើតឡើងបានចាំណាស្ដាប់ទៀងមួយណាអរគុណធារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍តើតែមានក្លិនដែលជាអារម្មណ៍នេះមកប៉ះទប់នៅខៀនគឺប្រសាទដែលនៅក្នុងរុនច្រមុះទើបធ្វើឲ្យធានវិញ្ញាណហ្នឹងទទួលនៅក្លិននោះបានដល់ណា4រក្សារម្មណ៍ក៏តែមានរសជាតិឯណាមួយដែលជាអារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ះទប់នៅអណ្ដាតគឺជីវហាប្រសាទណាជីវហាប្រសាទយើងមិនបានតោះឲ្យយកមានរសជាតិណាមួយហ្នឹងទៅប៉ះទប់នៅប្រសាទហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យសោតប្រសាទកើតឡើងដឹងនៅអារម្មណ៍នោះអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលថោតពីរម្មណ៍វិញគេមិនហៅថោតពីរម្មណ៍ទេហៅថាមើលដំបងរូបារម្មណ៍សត្វារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រសារម្មណ៍បដិវ័យតៃជោវាយោផោតពីរម្មណ៍យើងយកអារម្មណ៍3ហ្នឹងមកបញ្ចូលឲ្យបានប្រើពាក្យថាផោតពីរម្មណ៍ព្រោះអារម្មណ៍របស់ផោតពៈនេះវាត្រូវអាស្រ័យបដិវ័យភាពរឹងតៃជោភាពក្តៅឬត្រជាក់ឬវាអាស្រ័យដោយវាយោការកម្រើកគឺការធាតុខ្យល់ធាតុក៏តែមានធាតុខ្យល់នេះហើយដែលយើងលើកដៃឬយើងពោលយើងនិយាយបើកមុខបើកមាត់និយាយបានវាមានការកម្រើកអញ្ចឹងធាតុទាំង3នេះហើយធាតុរឹងគឺជារៀងរឹងហ្នឹងដើម្បីអីវារឹងមានបដិវ័យហ្នឹងវាមានធាតុរឹងរបស់វាហ្នឹងដល់ក្តៅត្រជាក់ហ្នឹងវាមានធាតុក្តៅនិងត្រជាក់របស់វាបានមកប៉ះទប់នៅដែលជាតិផោតពីរម្មណ៍ហ្នឹងប៉ះទៅកាយវិញ្ញាណ
ទើបធ្វើឲ្យអាចអំប៉ះកាយប្រសាទទើបធ្វើឲ្យកាយវិញ្ញាណកើតឡើងបានទើបបានជានៅក្នុងកាយវិញ្ញាណរបស់យើងនេះមានទុក្ខវេទនាឬក៏សុខវេទនាមិនប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនាអាហ្នឹងខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយណាបាទមុនណាហ្នឹងឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតព្រោះអីបានយថាការនេះវាពិបាកក្នុងការអ្នកសិក្សាដំបូងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនងាយថាមិនមែនថាមិនងាយយល់ទេចាព្រោះតែយើងមានការព្យាយាមការសង្កេតនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលវាត្រូវអាស្រ័យរកគ្នាហើយវាមិនមានបច្ច័យត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងវិថីចិត្តមួយវាមានចិត្តសិកនោះសម្បយុទ្ធជាមួយវាទៀតវាមានបច្ច័យ6វាមានបច្ច័យ4ដែលធ្វើឲ្យកើតបានវាមានហេតុ6ដែលយើងបានរៀនមកហើយអញ្ចឹងតើតែព្យាយាមនៅអក្សរអស់ហ្នឹងឬស្ដាប់នៅសំឡេងអស់ហ្នឹងដែលបានធ្លាប់រៀនហើយហ្នឹងទើបអាចមកយល់នៅក្នុងត្រង់នេះបានអញ្ចឹងបានន័យថាចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាកើតឡើងបានគឺវាអាស្រ័យប្រសាទរូបកើតក៏ប៉ុន្តែប្រសាទរូបមុននឹងកើតព្រោះតែមានរូបារម្មណ៍ហ្នឹងមកប៉ះទប់នៅប្រសាទរូបនេះទើបធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងកើតបានឃើញទេយល់ទេអញ្ចឹងយើងមើល4រូបរូបារម្មណ៍សត្យារម្មណ៍គុន្ធារម្មណ៍សពរសារម្មណ៍វាជារូបធម៌មែនឬក៏ជាចិត្តជារូបធម៌អ្នកគ្រូជារូបធម៌អញ្ចឹងរូបធម៌4នេះឈ្មោះវាជារូបអីមកវាដែលវាអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបកើតណាវាជារូបអីបសាតាមគោស្អីគោចរៈរូបអ្នកគ្រូអត់ទេវាជាឧបាទាយរូបនៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ដែរឧបាទាយរូបអីមើលមានតបអីក្នុងហ្នឹងគេអត់ដាក់ឧបាទាយរូបទេវាអត់ឃើញអីណាអត់ទេមកគេអត់ដាក់នេះណាអត់ឃើញហើយយើងយល់ថាមហាភូតរូប4ខាងលើណាមានបរិវ័យអបោតៃជោវាយោជាមហាភូតរូប4ហ្នឹងជារូបធំរូបប្រកបរូបដែលមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងឧបាទាយសល់ប្រមាណទីមហាភូតរូបនេះ24ស្ដាប់ហើយចាំយកទៅពិនិត្យណាបើអត់មានក្នុងហ្នឹងចាំនឹងសេតារាងឲ្យមួយទៀតចាអញ្ចឹងនៅសល់ពីរូប28គឺនៅសល់24នេះវាឈ្មោះថាឧបាទាយរូបឧបាទាយរូបទាំងអស់នេះវាតរតែអាស្រ័យមហាភូតរូប4ហ្នឹងកើតឡើងទៅវាកើតឡើងបានដែរយល់ចាអ្នកគ្រូយល់យល់ទាំងហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងពាក្យថាឧបាទាយរូបព្រោះវាអាស្រ័យមហាភូតរូបដែរហើយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យដូចជាក្នុងចក្ខុប្រសាទក៏វាអាស្រ័យមហាភូតរូបសោតប្រសាទក៏វាអាស្រ័យមហាភូតរូបធានប្រសាទក៏វាអាស្រ័យមហាភូតរូបជីវហាប្រសាទក៏វាអាស្រ័យមហាភូតរូបហើយកាយវិញ្ញាណក៏វាអាស្រ័យមហាភូតរូបប៉ុន្តែស្ដាប់ណារូបារម្មណ៍ណាក្តីសត្យារម្មណ៍ក្តីគុន្ធារម្មណ៍ក្តីរសារម្មណ៍ក្តីផោតាពារម្មណ៍ក្តីហ្នឹងវាជាអីវាក៏អាស្រ័យមហាភូតរូប4ហ្នឹងកើតឡើងដែរព្រោះខាងក្រៅមកទៀតហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យមហាភូតរូបដូចគ្នានិយាយទៅបើយើងបាននិយាយមិញពីខាងដើមថាឧបាទាយរូបវាអាស្រ័យមហាភូតរូបកើតទៅវាកើតទៅវាកើតឡើងបានអញ្ចឹងវាបានន័យថារូបារម្មណ៍នេះក៏វាជារូបារម្មណ៍នេះក៏វាអាស្រ័យហើយវាអាស្រ័យជារូបហ្នឹងជារូបារម្មណ៍ហ្នឹងវាចេញជារូបរាងអីអញ្ចឹងទៅវាមានក៏មានមហាភូតរូបហ្នឹងវាគ្រឿងអាស្រ័យរបស់វាហើយដល់ទៅពេលប្រសាទរូបហ្នឹងក៏វាមានអាស្រ័យនៅមហាភូតរូបដែរប៉ុន្តែវាដោយឡែកគឺវាមានប្រសាទពាក្យថាប្រសាទហ្នឹងបានន័យថា
ប្រាសាទតរូបប្រាសាទហ្នឹងគឺភាពដឹងសម្រាប់ឲ្យចិត្តដឹងដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះអាមហាភូតអីណែប្រាសាទតរូប5ពាក្យថាប្រាសាទណាពាក្យថាប្រាសាទនេះបានដល់ភាពថ្លាដែលប៉ះទៅដឹងដែលធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណដឹងសោតវិញ្ញាណដឹងដោយសារមានប្រាសាទរូបហ្នឹងណែប្រាសាទរូបពាក្យថាប្រាសាទគឺវាលែងតែសភាវៈដែលមិនដឹងគឺកញ្ចក់ចុងកញ្ចក់ចាចុងកញ្ចក់និងសក់អញ្ចឹងវាអត់មានសភាពអីដឹងព្រោះវាអត់មានប្រាសាទអញ្ចឹងផ្លូវភ្នែកដែលជាដុំសាច់ភ្នែកហ្នឹងណាវាមានអីមានកញ្ចក់សម្រាប់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងណាមានប្រាសាទសម្រាប់ដឹងអញ្ចឹងកណ្ណៈណារូបារម្មណ៍នេះដែលអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបតែដូចគ្នានេះពេលវាទៅប៉ះណារូបារម្មណ៍ជាដើមនិយាយចឹងទៅវា4ណាចាវាពេលវាទៅប៉ះនឹងវត្ថុរបស់វារៀងខ្លួនវាអត់អាចច្រឡំថាសត្វទារម្មណ៍ទៅប៉ះចក្ខុប្រសាទអត់ទេគឺវាកើតវាត្រូវតែមានរូបារម្មណ៍ប៉ះទប់នឹងប្រសាទរូបដែលជាចក្ខុប្រសាទឈ្មោះថាចក្ខុប្រសាទអញ្ចឹងសត្វទារម្មណ៍ជាអារម្មណ៍របស់តតវិញ្ញាណអញ្ចឹងវាទៅប៉ះទប់នៅប្រសាទហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសំឡេងដឹងគឺចិត្តជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យចិត្តដឹងណាចិត្តណាដែលវត្ថុណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តដឹងវត្ថុនោះឈ្មោះថាអារម្មណ៍មកថាអារម្មណ៍អញ្ចឹងវត្ថុដែលធ្វើឲ្យចិត្តដឹងបានដល់រូបារម្មណ៍សត្យារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍រក្សារម្មណ៍បដិវ័យតែចូលវាយោផោតពារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តដឹងក្តៅតិចកម្រើកញ័រណាអញ្ចឹងវាពេលអា4នេះវាជាឧបាទាយរូបដល់ទៅពេលវាទៅប៉ះផ្ទប់នៅប្រាសាទរូប4ខាងលើមានចក្ខុប្រាសាទសោតប្រាសាទធានប្រាសាទដែលហៅថាប្រាសាទដែលធានភាពស្ដើងហ្នឹងកាលណាវាប៉ះផ្ទប់គ្នាទៅវាមានភាពស្រាលព្រោះវាជាឧបាទាយរូបហើយអានេះក៏ជាឧបាទាយរូបដូចគ្នាអា4ហ្នឹងណា4ហ្នឹងយល់ពាក្យថា4ហ្នឹងទេឬទ្វា4ឬអយតនៈ4ឬរូប4ឬវិញ្ញាណ4វិញ្ញាណគឺចិត្តទេណាប៉ុន្តែវាមានឈ្មោះវាថាឧបាទាយរូបដូចគ្នាអា4ហ្នឹងណាអា4រូបារម្មណ៍សត្យារម្មណ៍គុណធារម្មណ៍វាជាឧបាទាយរូបពេលណារូបហ្នឹង4ហ្នឹងវាទៅប៉ះផ្ទប់នៅប្រាសាទរូប4នេះណាមួយអញ្ចឹងមិនមែនប៉ះម្ដងទាំងអស់ទេណាស្ដាប់ឲ្យបានមានទីតាំងរបស់វាគឺវាកើតបានម្ដងតែមួយបើរូបារម្មណ៍វាត្រូវតែប៉ះផ្ទប់នឹងចក្ខុប្រសាទចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងយល់តែមួយគឺយើងយល់ទាំង3ទាំង4បានន័យថាវាប៉ះផ្ទប់នេះអាសភាវៈ4នោះវាជាឧបាទាយរូបហើយវាទៅប៉ះផ្ទប់អាប្រសាទរូបហ្នឹងវាក៏ជាឧបាទាយរូបទើបវាព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រៀបដូចជាសម្លៃដែលមានសភាពស្រាលទៅប៉ះទប់នឹងសម្លៃវាមិនអាចធ្លាក់ទៅដល់ដុំដែកដែលជាគ្រឿងក្រដោយវាអាស្រ័យពុទ្ធរូបច្រាប់នោះមកមានអត់បានទេអត់ដល់ទេវាទៅតែត្រឹមតែប្រសាទរូបហ្នឹងទេវាអត់ធ្លាក់ទៅដល់មហាពុទ្ធរូបដែលវាអាស្រ័យនៅបាតខាងក្រោមទេតែដោយឡែកកាយវិញ្ញាណវាមានអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបស្រាប់ហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលការប៉ះទប់របស់វាខុសអំពីអាវិញ្ញាណ4នេះឬក៏ទ្វា4នេះគឺវាប៉ះទប់ដោយមហាពុទ្ធរូប3ថែមទៅលើទៀតគឺបដិវ័យតែយោវាយោដូច្នេះបានសេចក្តីថាព្រះអង្គសម្ដែងថាអា3ហ្នឹងវាដូចជាញញួរណាញញួរដែលវាមកប៉ះទប់លើប្រសាទកាយប្រសាទនេះណាវាអាកាយប្រសាទនេះវាមានដែលទ្រាំសម្លេងដោយដុំដែកដូចគ្នាដុំដែកដូចជាអា4នេះដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលអញួរហ្នឹងវាខ្លាំងវាមានកម្លាំងខ្លាំងវាទៅប៉ះទប់លើសម្លេងវាមិនមែនត្រឹមសម្លេងណាវាតែងតែអុកទៅដល់ដែកដូចគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងកាយវិញ្ញាណនេះវាជាសុខនិងជាទុក្ខ
វាទទួលវេទនាផ្សេងពីគ្នាយល់បានទេផងហ្នឹង ចាយល់អ្នកគ្រូ ខ្ញុំរត់តម្រេះថាបញ្យល់មិនឲ្យឆាប់យល់ខ្ញុំគិតទៅមិនដឹងជាបញ្យល់មិនឲ្យជាងនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការកម្រិតដែលខ្ញុំបង្រៀននេះពុំមែនខ្ញុំជាអ្នកអស្ចារ្យជាបណ្ឌិតអីទេចាគាត់ថាការយល់បានប៉ុណ្ណាក៏ចេះបញ្យល់តាមនឹងទៅហ្នឹងហើយទោះបីខុសត្រូវយ៉ាងណាបន្តិចបន្តួចជ្រុលជ្រោះមាត់តអីបន្តិចបន្តួចក៏សំខាន់តែអភ័យទោសពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់អ្នករៀនផងដែរចាព្រោះការយល់ការលើកឡើងមកនិយាយវាមានការអសកម្មខ្លះចាខ្លះវាណាភ័ន្តច្រឡំដោយអចេតនាចាអញ្ចឹងក្នុងវិញ្ញាណចាមិនជាកុសលអកុសលយើងបានរៀនហើយអញ្ចឹងមានអ្នកដែលយល់អាចលើកពីចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងអាស្រ័យដោយហេតុដោយបដិខ្លះចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងដោយមានអីអត់មានអ្នកយល់បានទេមើលអូនបោអាចនិយាយបានតាមបើធ្លាប់រៀនលើកមុនអូននិយាយបានចក្ខុវិញ្ញាណមុនកើតឡើងនេះវាត្រូវមានអាស្រ័យអីរូបអីតប៉ះអីឲ្យធ្វើឲ្យអីកើតឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រូរូបអារម្មណ៍មុននឹងកើតឡើងវាអាស្រ័យបច្ច័យ4ជប់រូបអារម្មណ៍កើតឡើងមិនក៏អាចបានរូបកើតឡើងដោយគ្រូវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងបាទចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងបានព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យ4ទី1ចក្ខុល្អទី2រូបមកខាងកន្លងទី3ពន្លឺទី4មនសិការៈអ្នកគ្រូអាហ្នឹងជាសម្ភារៈធម៌ទេខ្ញុំអត់សួរទៅក្នុងហ្នឹងទេណាខ្ញុំសួរដែលដាច់ធ្វើឲ្យកើតឡើងដែលយើងកំពុងរៀនមិញនេះចាអានោះបច្ច័យហ្នឹងយើងវាមានគេហៅសម្ភារៈធម៌ផ្សេងច្រើនទៀតណាតែខ្ញុំនិយាយក្នុងមេរៀនដែលរៀនមកបាញ់មិញនេះថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាអាចកើតឡើងបានដោយមានអាការៈវាប្រព្រឹត្តទៅដូចមួយដេចក្នុងគណៈដែលយើងកំពុងនិយាយកំពុងលើកឡើងមកនិយាយនេះបញ្យលនេះតែអ្នកគ្រូចង់និយាយថាចក្ខុវិញ្ញាណអាចកើតឡើងបានដោយសារមានរូបអារម្មណ៍ប៉ះផ្ទុកជាមួយចក្ខុប្រសាទអ្នកគ្រូទៅអាចចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងបានចាចង់បានត្រង់ហ្នឹងណាព្រោះសំណួរសួរឆ្លើយតាមសំណួរសួរចាបើនិយាយពីបច្ច័យខ្ញុំនិយាយពីតួពីបច្ច័យអីហើយតែមិនបើនិយាយពីហេតុសួរពីហេតុតែប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយមកអំពីថាធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការឃើញបានធ្វើឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងបានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិថីចិត្តបានហ្នឹងហើយអាស្រ័យអីខ្លះអញ្ចឹងវាអាស្រ័យដោយរូបារម្មណ៍ប៉ះទប់នឹងចក្ខុប្រសាទទើបញ៉ាំងឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងបានខ្វះណាមួយមិនបានហើយវាមានសម្ប្រយោគជាមួយសម្ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបច្ច័យផ្សេងមានសម្ប្រយុទ្ធជាមួយចេតសិកក៏មានប្រស័យជាមួយពន្លឺមានបច្ច័យ4មានហេតុ6យ៉ាងដែលនាំអបអញ្ចឹងណានេះតែនេះក្នុងគណៈយើងសួរក្នុងគណៈដែរយើងកំពុងសិក្សាឥឡូវនេះណាអញ្ចឹងសំឡេងដែលអាចឮបានតើវាមានលក្ខណៈកើតឡើងដូចម្ដេចអត់មានអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដូចមានដូចនោះដែរសតិរមប៉ះនឹងសតប្រសាទធ្វើឲ្យសតវិញ្ញាណកើតឡើងអ្នកគ្រូបើយើងនិយាយឲ្យព្រោះឲ្យយល់ជាងនឹងទៅទៀតសតិរមយើងប្រែមកថាម៉េចនឹងខ្ញុំដឹងអូនយល់មិនមែនអត់យល់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់សួរដើម្បីអ្នកគេបានស្ដាប់ផងសតិរមហ្នឹងបានន័យថាម៉េចសតិរមអ្នកគ្រូហៅយ៉ាងណាអូនមិនថាសតិរមតែប៉ះនឹងចក្ខុប្រសាទចាតែខ្ញុំសួរថា
សភាពប្រាសាទជាសភាពដូចម្ដេចឥឡូវសួរប្រាសាទចឹង ប្រាសាទអ្នកគ្រូសោតតាដូចជាចក្ខុសោតតាប្រាសាទហ្នឹងវាមានភាពរៀងថ្លាដូចនៅក្នុងអីមានចក្ខុក៏មានអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចយើងនិយាយពីសោតវិញ្ញាណកើតឡើងនេះហើយខ្ញុំសួរថាដែលថាសោតប្រាសាទហ្នឹងវាបានដល់ប្រាសាទយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំបានបញ្យល់មកមិញហ្នឹងប្រាសាទរបស់ដើម្បីឲ្យបានសត្វទារម្មហ្នឹងទៅប្រកបហ្នឹងតើសោតប្រាសាទហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីបញ្យល់ឲ្យជ្រៅឲ្យបានដិតជាងនឹងតិចទៀតដល់អ្នករៀនមិនបានហៅថាសោតប្រាសាទវានៅថងណាវាកើតនៅថងណាវាកើតនៅភ្នែកនៅច្រមុះនៅតាណាសោតប្រាសាទនឹងអ្នកគ្រូមែនចាសោតប្រាសាទហ្នឹងដូចជាกระดาษតិចហ្នឹងមែនអ្នកគ្រូវាកើតនៅក្នុងរុនត្រចៀកណាអូនណាចាបានចាទីតាំងរបស់វាណាចាទីតាំងរបស់ប្រាសាទតារូបដែលជាសោតៈហ្នឹងគឺថាវាមិនអាចទៅកើតនៅកន្លែងណាខុសពីរុនត្រចៀកទេអញ្ចឹងយើងឆ្លើយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យងាយយល់ដល់ជាសត្វទារម្មអូនយល់ថាម៉េចដែរសត្វទារម្មបកស្រាយដើម្បីឲ្យងាយយល់រៀននេះលំបាត់ណាស់មិនលេងទេដើម្បីឲ្យងាយយល់ថាសត្វទារម្មហ្នឹងទៅប៉ះសោតប្រាសាទហ្នឹងតើសោតប្រាសាទនៅណាសោតប្រាសាទវានៅក្នុងរុនតិចអញ្ចឹងរុនតិចហ្នឹងទៅសត្វទារម្មហ្នឹងជាអ្វីដែលទៅប៉ះនៅក្នុងតិចហ្នឹងគឺសត្វអីសត្វទារម្មគឺអ្វីសត្វទារម្មគឺអត់អីទៅឆ្លើយចុះខុសត្រូវអីអត់អីទេចាព្រោះអីយើងរៀនយើងមិនអ្នកចេះណាយើងមករៀនណាសត្វទារម្មហ្នឹងគឺវាជាត្រចៀកហ្នឹងណាអ្នកគ្រូហើយសត្វទារម្មថាត្រចៀកមិនត្រូវអូនអញ្ចឹងឲ្យយើងមិនអាចយល់បានទេមានពីណាឆ្លើយម្នាក់មើលសត្វទារម្មជាអ្វីសត្វទារម្មគឺជាសម្លេងចាគឺជាសម្លេងវាសម្លេងហ្នឹងវាទៅប៉ះទុកនឹងអីប៉ះនឹងរុនតិចប៉ះនឹងរុនតិចមានអ្នកណាឆ្លើយទៀតទេសម្លេងទៅប៉ះទុកនឹងអីសោតប្រាសាទនេះគ្រូមានអ្នកឆ្លើយទៀតទេមានអ្នកថ្មីទៀតឆ្លើយឲ្យត្រូវប៉ាច់ហ្មងមើលចិត្តត្រូវហើយបាយមកតន់ចំយើងបាននិយាយហើយថាប្រាសាទរូបនោះវាកើតនៅតាណាបើសិនជាសោតប្រាសាទវាកើតនៅក្នុងរុនត្រចៀកណាវាជាប្រាសាទរូបមួយដែលកើតមានសភាពខ្លានៅក្នុងរុនត្រចៀកប៉ុន្តែសួរថាបើមានតែសោតប្រាសាទនេះមិនមានសត្វទារម្មទៅប៉ះទុកទេតើសោតប្រាសាទកើតឡើងក៏មិនបានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើសត្វទារម្មជាអ្វីនិយាយឲ្យចំងាយស្រួលស្ដាប់ចំពោះអ្នកដែលអត់បានរៀនឬអ្នកបានរៀនក៏ផ្លេចអស់ទារម្មជាអ្វីហើយវាទៅប៉ះទុកនឹងអីមិនហ្នឹងខ្ញុំឮថាជាសម្លេងត្រូវប៉ុន្តែត្រង់ថាមិនត្រូវចំចំណុចត្រង់ថាទៅប៉ះទុកតិចអត់ត្រឹមត្រូវបើប៉ះទុកតិចបានអត់បាច់មានអីទៅប៉ះទុកដល់កន្លែងវានោះយកទៅអីទៅញុកតិចនឹងមើលញុកឲ្យចិត្តមើលចាទុកឲ្យចិត្តមើលវាលឺអត់ចឹងបានន័យថាសំឡេងទៅប៉ះទុកអ្វីមើលអ្នករៀនមិនក៏អត់មានអ្នកណាឆ្លើយប៉ះទុកនឹងប្រាសាទអត់ត្រូវទេអ្នកគ្រូចាគឺប៉ះទុក
ប្រាសាទរូបគឺសោតប្រាសាទគឺប្រាសាទរូបដែលកើតនៅក្នុងត្រចៀកអញ្ចឹងមកស្រួលស្ដាប់មែនទេពួកអ្នកច្បាប់អត់ដឹងអីសោតហ្នឹងនឹងស្អីឯងអញ្ចឹងយើងមកថារូបបារម្ភគឺអីសត្វដែលសក្តិរម្មគឺអីគឺជាសម្លេងនេះវាទៅប៉ះទប់នឹងប្រាសាទរូបដែលកើតនៅក្នុងត្រចៀកអវិចំទេប្រាសាទរូបដែលមាននៅក្នុងត្រចៀកនៅក្នុងរុនត្រចៀកហ្នឹងអាហ្នឹងងាយស្ដាប់ងាយយល់ងាយនឹងចាំអញ្ចឹងនេះអត់ចាំទេអញស្អីសោតប្រាសាទអីជាប្រាសាទអីវាអត់យល់អញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យងាយចាំថាសក្តិរម្មបានន័យថាសំឡេងដែលជាសំឡេងធ្វើឲ្យសំឡេងហ្នឹងប៉ះទប់នឹងប្រាសាទរូបដែលនៅក្នុងរុនត្រចៀកហើយធ្វើឲ្យជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តកើតឡើងឃើញទេចិត្តវាដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេហៅថាជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តសភាវៈរូបណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តដឹងចិត្តនោះមកសភាវៈនោះឈ្មោះថាអារម្មណ៍ចាំណាសភាវៈណាមកគេសួរចេះអីគេអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងឆ្លើយបានទេអារម្មណ៍ឃើញទេយើងអត់រៀនយើងអត់ដឹងទេតែបើយើងបានរៀនយើងឆ្លើយយ៉ាងស្រួលឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគឺគេឆ្ងល់អារម្មណ៍ស្អីគេអារម្មណ៍អ្វីណាធម៌ណាដែលធ្វើឲ្យចិត្តដឹងធម៌នោះអ្វីនោះឈ្មោះថាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងចប់អត់មានអីលើសពីហ្នឹងទេវាថាអារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងគុណអីតវិញ្ញាណយើងមើលខាងវិញ្ញាណវិញដល់អីធានវិញ្ញាណតើមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែលធ្វើឲ្យចិត្តដឹងថាដឹងនៅក្លិននោះឲ្យវិធានវិញ្ញាណនឹងកើតឡើងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងរាប់មើលលើកឡើងមើលធានវិញ្ញាណកើតឡើងបានអាស្រ័យអ្មេចប្រហែលយ៉ាងដែរអាស្រ័យអីអាស្រ័យវត្ថុអីខ្លះធានមុននឹងធានវិញ្ញាណកើតឡើងបាននេះតើវាត្រូវអាស្រ័យឧបហេតុដូចម្ដេចវាត្រូវមានដូចម្ដេចតើមានធានប្រសាទប៉ះខ្ទប់នឹងធានប្រសាទទៅប៉ះខ្ទប់អត់អីទេឆ្លើយអត់អីទេចិត្តត្រូវហើយតាហើយមិនទាន់ចំចិត្តត្រូវតែអត់ទាន់ចំនេះជាមេរៀនមួយដើម្បីអីដើម្បីថតសម្លេងទៅឲ្យទុកស្ដាប់ម្ដងទៀតចាធានវិញ្ញាណមានហេតុដូចម្ដេចទើបធ្វើឲ្យធានវិញ្ញាណកើតឡើងបានដោយសារមានអ្នកឆ្លើយស្អីខ្ញុំតើដោយសារចិត្តដល់ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយហ្មងធានវិញ្ញាណកើតឡើងបានអាស្រ័យដោយសារមានក្លិនមកប៉ះនឹងធានប្រសាទរូបយល់ទេធានវិញ្ញាណវាកើតធានវិញ្ញាណនៃចិត្តហ្នឹងដែលកើតឡើងបានហ្នឹងចិត្តគឺជាអ្វីចិត្តជាសភាវៈដឹងនៅអារម្មណ៍ចិត្តជាសភាវៈដឹងនៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងតើតែមានក្លិនមកប៉ះខ្ទប់នឹងប្រសាទរូបណាប្រាក់រូបនឹងនៅណាអ្នកឆ្លើយឲ្យសុំឲ្យអ្នកក្រៅឆ្លើយប្រសាទរូបនឹងវាប៉ះនៅណាឲ្យខ្ញុំឆ្លើយមែនអត់ទេឲ្យអ្នកផ្សេងឆ្លើយឲ្យអូនបូ
មានក្លិនណាក្លិនតែវាប៉ះប្រសាទតែប្រសាទនេះវានៅណា នៅក្នុងច្រមុះអ្នកគ្រូ ចាប្រសាទរូបហ្នឹងវាតាំងនៅក្នុងរុនច្រមុះមិនមែនតាំងនៅក្នុងរុនតិចអេក្លិនហ្នឹងវាទៅប៉ះរុនតិចក៏អត់ដឹងក្លិនដែរមែនទេ ចា អញ្ចឹងសំឡេងមកប៉ះក្នុងរុនច្រមុះហ្នឹងក៏អត់ដឹងបានដែរចាយកដឹងទេអញ្ចឹងវាមានទីកន្លែងជាទីតាំងរបស់វាដល់ជីវហាវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណអត់ដល់ម៉ោងកំលឿនไหมជីវហាវិញ្ញាណមួយទៀតជីវហាវិញ្ញាណកើតឡើងបានអាស្រ័យហេតុដូចម្ដេចមានប្រមាណយ៉ាង អាស្រ័យមានរសមកប៉ះនឹងមកប៉ះនឹងប្រសាទជីវហាប្រសាទអ្នកគ្រូ ជីវហាប្រសាទតាំងនៅត្រង់ណា ជីវហាប្រសាទប៉ះនៅក្នុងអណ្ដាតអ្នកគ្រូក្នុងមាត់ក្នុងមិនមាត់ទេលើអណ្ដាត លើដល់ លើអណ្ដាតយើងណាតិចគេហៅប្រសាទហ្នឹង អាតើហ្នឹងឯងគ្រូ ចាអីមិនតើក្នុងឯងអាមួយតើអាលើអណ្ដាតយើងអាជួយតិចទេណាអានោះចា ចាអ ដល់ក្នុងនោះម្លែងណានោះអត់មានប្រសាទទេអានេះវាដឹងតែលេខចូលទៅវាទៅកាយប្រសាទវិញណានោះអញ្ចឹងនៅមួយទៀតឯងកាយបញ្ញាណបានន័យថាការប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យកាយវិញ្ញាណកើតឡើងបានអាស្រ័យអីនិយាយទៅរៀនមកនៅតែប៉ុណ្្នឹងយល់ទៅឲ្យមិញហ្នឹង អាស្រ័យកាយប្រសាទរូបទេបង អាស្រ័យយ៉ាងដូចម្ដេច អ្នកគ្រូអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូប3ហើយនឹងផតតាភិរមគ្រូ អាស្រ័យកា អា យ យើងមកថាមហាពុទ្ធរូប3វិញយើងត្រូវថាអីមហាពុទ្ធរូប3វាត្រូវហើយប៉ុន្តែអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបវាមាន14យើងបញ្ជាក់ឲ្យទៀត មានតេជោវាយោបតវីបតវីគ្រូទៀតមានដី រំ ទៅវិញអពង ចោលគ្រូលើកលែងទឹកមួយគ្រូអត់មានអបោអីបតវីតេជោវាយោគ្រូ ហើយដល់វិញបានមាន3ហ្នឹង មកព្រោះ3ហ្នឹងវាជាមហាភូតរូបជាមហាភូតរូបបាទហើយ ហ្នឹងវាជាមហាពុទ្ធរូបកាយវិញ្ញាណវាអាស្រ័យភាពដីច្រើនព្រោះអីវាច្រើនហ្នឹងទើបវាយកទៅតាំងយកបានមែនទេតាំងអាស្រ័យភាពរឹងហ្នឹងហើយធាតុដីហ្នឹងវាច្រើនណាទើបយើងហ្នឹងតាំងទៅប៉ះពាល់នឹងបានណាហ្នឹងគេហៅថាធាតុអីធាតុដីហ្នឹងដល់តែគុំនេះយើងអត់និយាយភាពទឹកទេយើងនិយាយភាពភ្លើងគឺបានដល់ការក្តៅអ៊ុនទៅប៉ះទុកកាយប្រសាទហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលវាយោវាមានអាកម្រាច់ញាត់ដែលយើងហានិយាយបាននេះស្រែកតោកបាននេះដោយសារអីដោយសារមានធាតុខ្យល់ហ្នឹងវាជួយឲ្យកម្រើកណាអញ្ចឹងទើបបានជាកាយវិញ្ញាណនេះវាមានអាស្រ័យនៅមហាពុទ្ធរូប3គឺបតវ័យតែជោវាយោថោតតាពីរំបានន័យថាប៉ះទុកនៅអារម្មណ៍5ហ្នឹងហ្នឹងឯងអារម្មណ៍3សំទោយល់បានទៅប៉ុណ្ណឹងអើយយ៉ាងម៉េចទេណោះ កាយវិញ្ញាណកាយមហាពុទ្ធរូប3ប៉ះទុកនឹងប៉ះទុកនឹងផ្លូវកាយប៉ះទុកនឹងកាយយើងអូនកាយយើងក៏មានប្រសាទដែរណាកាយយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានប្រសាទនឹងទាំងអស់យើងក្តិចក្រៃណាឈឺទេ ចាអ្នក គឺពេលក្តៅយើងដឹងទេ ដឹង គេអត់ខុសដឹងទេ ដឹងទាំងអស់អ្នកគ្រូ អញ្ចឹងវាមានសុខវេទនានិងទុក្ខវេទនាបើប៉ះពាល់ទៅ
អាកាសធាតុដល់យើងកំពុងតិចទៅវាយើងតិចពេកទៅវាទុក្ខវេទនាដល់ពេលប៉ះតិចខាងតិចមកទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងវេទនានោះវាកើតនឹងប្រមាណវាដូរផ្លាស់គ្នារហូតហ្នឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងទទួលវេទនាប្រមាណដែលខ្ញុំប្រហោះទៅលើកមុនដំបូងវេទនា5ហើយវាបដូរផ្លាស់គ្នាកើតរហូតតាំងពីយើងប្រកពីដំណេកណាប្រកពីដំណេករហូតដល់យប់គេងទៅវិញណាអញ្ចឹងបានវាមានទុក្ខវេទនានិងសុខវេទនាដូចយើងក្រោកពីដេកមកយើងធំក្លិនមាត់យើងមិនបានដុសមិនបានអីអាហ្នឹងគេហៅទុក្ខវេទនាធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅអនិច្ចារម្មណ៍ដល់តែពេលយើងមុខទឹកហើយសម្អាតកាយលាងកាយដុសមិញឲ្យស្អាតបាត់ហើយស្រួលពួរសឹកសក់អីហឺហាទៅជាអត្ថារម្មណ៍ឬអតិអត្ថារម្មណ៍យល់ទេកណ្ដឹងអញ្ចឹងទៅប្រកាយវិញ្ញាណហ្នឹងវាទទួលអារម្មណ៍ខុសពីវិញ្ញាណ4ទៀតវា4ទៀតណាយល់នៅទឹកបានហើយកុំឲ្យរើសម៉ោងច្រើនទៅមួយយ៉ាងម៉េចមានឆ្ងល់អីសួរតោះព្រោះផងហ្នឹងត្រូវបញ្យល់ឲ្យបញ្យល់ទៀតដែរណាយល់បញ្យល់យ៉ាងយូរដែរខ្ញុំដូចឃើញអ្នកគ្រូសរសេរបង្កប់សាឡោនដូចអក្សរចិត្ត12អ្នកគ្រូឃើញអ្នកគ្រូដាក់សម្បយុទ្ធសម្បយុទ្ធ13បបយុទ្ធតែ1បាទដូចអ្នកគ្រូសរសេរកលាស្អីផ្ញើរូបមកអ្នកគ្រូចាំមើលដូចអ្នកគ្រូសរសេរដល់ដូចសមណោះដូចអូពេកលោកយ៉ាងមូលចិត្តអ្នកគ្រូដាក់សម្បយុទ្ធសម្បយុទ្ធ3ហើយបបយុទ្ធតែ1ហើយដល់មកក្រោមទៀតអូពេខាក៏បបយុទ្ធតែ1ខ្ញុំមើលម្ដងទៀតណាចាអ្នកមិនមើលខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាមិនដឹងជាម៉េចមកបានខ្ញុំសរសេរខុសចាជួនណាវាអត់សរសេរខុសប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលទេទាំងហ្នឹងណាចាំមើលខ្ញុំបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយណាចាអ្នកគ្រូមិនលោកម្ចាស់ពិបាកកាត់តវែងពេកណាចាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងសោះយើងសម្រួលកាយចាចិត្តហ្នឹងហើយមេរៀនយើងក៏វាបើវាអត់បានវែងឆ្ងាយហូរហែជាងហ្នឹងក៏វាពិបាកក្នុងការយល់ដែរចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហើយគិតហើយចាក់ស្ដាប់សង្កេតពិនិត្យមើលតារាងរូបខាងរូប28យកមកពិចារណាមួយជាមួយនឹងចិត្តចាដែលជាវិញ្ញាណគឺជាចិត្តចាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសូមបង្អោនកាយសមាទិទាំងអស់គ្នាទោះហើយណាដែរខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើពីផ្លែជន់ហើយក្នុងព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំម្ចាស់អរគុណមកគុំលាសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នា